السلام علیکم دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو جامع مسجد لدھیانہ کا ایک ایمان افروز بیان دکھانے والے ہیں، جہاں شاہ امام پنجاب مولانا محمد عثمان لدھیانی صاحب نے جمعے کی نماز سے قبل ایک انتہائی اہم اور حساس موضوع پر خطاب فرمایا۔ موضوع تھا نبوت کے جھوٹے دعوے دار مرزا غلام قادیانی اور اس کا فتنہ۔ شاہ امام صاحب نے قرآن و حدیث کی روشنی میں نہ صرف قادیانیت کا پردہ چاک کیا بلکہ مسلمانوں کو خبر بھی کیا کہ ایسے فتنوں سے کیسے بچا جائے۔ آئیے بغیر کسی تاخیر کے شاہ امام کے اس خطاب کو دیکھتے ہیں اور ان کی قیمتی الفاظ پر غور کرتے ہیں۔ اگر کوئی غیر مسلم یہ سمجھ کے قادیانیوں کی مدد کرنے کے لیے آ جائے کہ شاید یہ اسلام کے خلاف ہیں، اگر یہ صرف اسلام کے خلاف ہوتے تو ہمیں کوئی تکلیف نہ ہوتی، یہ ملک کی جنگ آزادی کے غدار ہیں۔ اٹھاؤ وہ تاریخ، وہ دن جب ملکہ الزبتھ نے کہا کہ کوئی جھوٹا نبی بناؤ۔ جھوٹا نبی بنانے کی کیا ضرورت تھی؟ بنانا تھا تو مکہ مدینے میں بناتے نہ جا کے جہاں سے اسلام چلا تھا۔ بنانا تھا تو کسی عرب ملک میں بناتے جہاں اتنے نبی پیدا ہوئے۔ بنانا تھا تو ترکیہ پر بھی انگریزوں کی حکومت تھی، وہاں پر جا کے بنا سکتے تھے، فلسطین میں جا کے بنا سکتے تھے، لیکن وہاں نہیں بنایا کیونکہ وہاں پر ان کا راج استھاپت نہیں تھا، وہ کچھ نہیں کر سکتے تھے۔ بھارت میں اس لیے جھوٹا نبی بنایا کیونکہ انگریز یہاں اپنے آپ کو طاقتور کرنا چاہتا تھا، مسلمانوں کو غیر مسلموں کے ساتھ جو مل کے جنگ آزادی لڑ رہے تھے اس سے الگ کرنے کی ایک سازش کے تحت ایک ڈپلیکیٹ نبی جو ہے وہ پنجاب کی زمین کے اوپر کھڑا کیا گیا۔ اور پورے ملک میں پنجاب بھی اس لیے، یہ بھی سنتے جاؤ، پورے ملک میں پنجاب بھی اس لیے چنا کیونکہ پنجاب کے لوگ پورے دیش میں سب سے طاقتور ہیں۔ پنجاب کے مسلمان، پنجاب کے سکھ، پنجاب کے ہندو، یہ تین قومیں پنجاب میں جو پچھلی کئی سو سال سے بستی آ رہی ہیں، جن کی تاریخ 2000 سال سے پرانی ہیں، جہاں شیخ بابا فرید الدین شکر گنج رحمت اللہ علیہ نے آ کر اپنی بنیاد رکھی، جہاں سکھوں کے سب سے پہلے گرو نانک دیو جی کا ظہور ہوا۔ یہ زمین انگریز نے اس لیے چنی کہ سب سے طاقتور زمین یہ ہے۔ انگریز کو اگر ڈر لگتا تھا تو پنجاب سے لگتا تھا، انگریز کو خوف آتا تھا تو پنجاب سے آتا تھا۔ انگریز یہ سمجھتا تھا کہ اگر دیش کو آزاد کوئی کروا سکتا ہے تو وہ پنجاب کے مسلمان اور سکھ ہیں جن کے ساتھ ان کے ہندو لگے ہوئے ہیں۔ اس لیے جھوٹے نبی کی بنیاد رکھنے کے لیے بھی کوئی جگہ چنی گئی تو پھر وہ پنجاب کا ضلع گرداسپور چنا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، ختم نبوت۔ تو ابو جہل کی نسل کا ایک خاندان، ابی بن کعب کی نسل کا خاندان، ابو لہب، عتبہ اور ولید کی جو چھوڑی ہوئی نسل ہے ان کا ایک خاندان قادیان کے اندر موجود تھا، جو پہلے سے ہی انگریز کا ملازم تھا، انگریز کے تلوے چاٹتا تھا۔ جس دور میں لوگ انگریز کے لیے لڑتے ہوئے پھانسی کے پھندے چوم رہے تھے، جس دور میں لالا پولا رام جیسے لوگوں نے صرف ایک مسلمان کو پانی پلانے کے بدلے انگریز کی پھانسی کے پھندے کو چوما، جس دور کے اندر مسلمان اور ہندوؤں نے مل کر انگریز سے ٹکر لی 1857 سے 1988 تک، اسی دور میں ایک قادیان کا پریوار انگریز کے ہاں ملازم تھا، انگریز کے تلوے چاٹتا تھا، انگریز کے گھوڑوں کی لید اٹھاتا تھا۔ جب کوئی نہیں ملا تو انگریز کی نظر اپنے اس ملازم کے اوپر گئی کہ یار کوئی مسلمان تیار نہیں ہوتا ہے، کم از کم تو ہی آ جا، ہم تجھے جھوٹا نبی بنا کر پیش کریں گے۔ تو اس کو کیا چاہیے تھا؟ اندھے کو کیا چاہیے؟ دو آنکھیں، پہلے سے ہی کانا تھا کیونکہ مرزا غلام قادیانی کی ایک آنکھ نہیں تھی تو پہلے سے ہی کانا تھا۔ اس کے سامنے پرپوزل رکھی گئی کہ تجھے ہم بہت بڑا لیڈر بنائیں گے، تجھے بہت زیادہ سیکورٹی دیں گے، تجھے بہت زیادہ مال دیں گے، دولت دیں گے، کیونکہ نسلاً منافق تھا اس لیے منافقت کے لیے فوراً تیار ہو گیا، فوراً تیار ہو گیا منافقت کے لیے۔ اب جب منافقت کے لیے تیار ہوا، انگریز نے اسے کہا نہیں نہیں، اب کیونکہ تو ان پڑھ ہے، 4-5 جماعتیں پڑھا ہوا ہے، تیرے بس کی بات نہیں ہے۔ اس کے ساتھ خریدار لکھے پڑھے لوگ لگائے، ان کو کہا کہ اس مردود کی طرف سے کتابیں تم لکھو۔
सुनो मुनाजरा करने वाले मौलवियों, तुम भी, मिर्जा गुलाम कादियानी के बस की बात है नहीं कोई किताब लिखना। ये जितनी पढ़ते हो बराने अहमदिया समेत तमाम की तमाम किताबें औरों की लिखी हुई हैं मिर्जा कादियानी का नाम डाल के। अब उन्होंने क्या कहा अंग्रेजों ने, देखिए कितनी बेहतरीन फिल्म बनाता है दुश्मन कौमों के खिलाफ। उन्होंने कहा कि अगर ऐसे तुमने कह दिया कि मैं मुसलमानों का नबी हूं, मैं मुसलमानों का जिल्ली नबी बन के आया हूं, बरोजी नबी बन के आया हूं, तो ये कौम तो इतनी जिद्दत पसंद है, ये कौम इतनी शिद्दत पसंद है कि अगर मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जगह कोई अपना नाम ले दे तो ये उसको बर्दाश्त नहीं करते। जिस दिन मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पर्दा हुआ था, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रोज़े मुबारक के अंदर ले गए, और जब वो दरवाजे के बाहर सहाबा खड़े थे, निढाल थे, मस्जिद नबवी में लोग रो रहे थे, कोई इस तरफ बैठा, सड़कें वीरान थी, बागीचों में लोग बैठे हुए रो रहे थे। उस दौर में मुस्लिमा कज़्ज़ाब ने नबूवत का ऐलान इसलिए किया था कि सहाबा निढाल हो गए, मुसलमान अपने नबी के जाने के बाद अब कमजोर हो गए। खुदा की कसम उन बदतरीन हालात में जिस दिन नबी अलैहिस्सलाम के खिलाफ एक मरदूत ने ऐलान किया था, तो वही मुसलमान जिनकी आंखों में आंसू थे, वही मुसलमान जो निढाल थे, वही मुसलमान जो कमजोर उठे, वो तूफान की तरह उठे और उस मरदूत को जहन्नुम रसीद करके आए कि मोहम्मद रसूलुल्लाह की जगह कोई और कबूल नहीं। तो इस हद तक मिर्जा गुलाम कादियानी जो था, जो मुनाजिर है वो नोट कर लो मेरी बात, और जो मुसन्निफ है वो भी मुसलमान, उनको कहता हूं कि लफ्ज अहमद मिर्जे के साथ नहीं लग सकता। हमने अपनी किसी किताब में कभी नहीं अहमद लफ्ज इस्तेमाल किया मिर्जे के लिए, ना बोलचाल में ना तहरीरी तौर पर। मुनाजिर भी नोट कर लो, जब भी मरदूद का नाम लिखना हो मिर्जा गुलाम कादियानी लिखें, लफ्ज अहमद मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान है, किसी ऐरे गहरे के साथ नहीं लगाया जा सकता है, क्योंकि मेरे अल्लाह का फैसला है। अल्लाह ने क्या कहा? अल्लाह ने फरमाया कि हमने मोहम्मद रसूलुल्लाह को खातिबुन नबिय्यीन बना के भेज दिया है। अब क़यामत तो आएगी, मोहम्मद रसूलुल्लाह की जगह कोई नबी बनकर नहीं आएगा। कभी पढ़ो इनकी करतूतों को, अगर ये मुसलमान होते तो हम इनकी मुखालफत ना करते। ये इस्लाम के नाम पर धब्बा हैं जिन्होंने अपने आप को मुसलमान कहा, दर हकीकत ये अंग्रेज की वो नाजायज औलाद है जिसने इस देश के खिलाफ साजिश में अपना किरदार अदा किया है। दुनिया में अगर कोई दीन सबसे बड़ा बाकी है तो सिर्फ मोहम्मद रसूलुल्लाह का है। मिर्जा गुलाम कादियानी क्योंकि काना था ना एक आंख से, मैंने आपको बताया, जो एक दिन घोड़े पर बग्गी में बैठा हुआ जा रहा था अपने दो मुलाजिमों के साथ, कहीं गया होगा किसी मुरीद के घर, तो वहां जब गया, जब वापस आया तो अपने जो साथ में दो चेले थे उनको कहने लगा कि लाहौर में भी आज अजीब माजरा देखा कि जब हम जा रहे थे तो दाईं तरफ की दुकानें बंद थी, अब आ रहे हैं तो बाईं तरफ की दुकानें बंद हैं। एक ऐसा आदमी जो ज़ाहिरन भी मुकम्मल नहीं है। अरे नबी होना तो बहुत बड़ी बात है। अहले बैत को अगर कोई देख ले, नबी होना तो बहुत बड़ी बात है। अहले बैत को अगर कोई देख ले जो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद में से हो, उनके चेहरे पे इतना नूर होता है, उनके चेहरे पे इतनी कशिश होती है, उनकी आंखों में इतनी शर्म और हया होती है, उनके जिस्म में मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खून चल रहा होता है, उनके चेहरे पर निगाह नहीं टिकती। जो अहले बैत होते हैं ये तो काना का अल्लाह ताला को किस तरह हो सकता है कि अल्लाह करीम जो है अगर नबी भी बनाना होता तो एक काने को नबूवत दे दी जाती है। और उस नबी के बाद जिसके बारे में अल्लाह का फैसला है, जिस नबी अलैहिस्सलाम के लिए अल्लाह का फैसला है कि मेरे प्यारे महबूब अब आप आ गए, अब किसी की जरूरत नहीं है, अब आप आ गए, अब क़यामत तक नहीं कोई आने वाला। नाज़रीन, ये था शाह इमाम मौलाना मोहम्मद उस्मान युद्धानी साहब का खिताब, जिसमें उन्होंने कादियानियत के फितने की हकीकत को बेनकाब किया और उम्मत मुस्लिमा को इससे बचने की नसीहत की। शाह इमाम साहब के इस बयान ने हम सब के ईमान को ताजगी बख्शी और हक व बातिल के दरमियान फ़र्क वाज़ेह किया। ये हमारा फ़र्ज़ है कि हम उनके पैगाम को दूसरों तक पहुँचाएँ और अपने अक़ीदे की हिफाजत करें। आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें
اور کمنٹس میں اپنی رائے ضرور دیں۔ جزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔